You're being attacked by the evil one, you fast. 우리가 악한 사단한테서 우리가 그 침투를 받는 공격받는다 그렇게 생각할 때는 반드시 금식을 해야 됩니다. When you're faced with a demon, you fast. 만약 우리가 사단을 이렇게 만났을 때는 반드시 금식을 해야 됩니다. Spiritual warfare, you must fast. 영적 전쟁에 들어갈 때 우리 금식을 해야 됩니다. How to begin a fast? 금식은 그러면 어떻게 시작을 합니까? You ought to begin by praying and ask God to lead you. 우리가 기도하면서 하나님의 인도하심을 기다려야 됩니다. Jesus said, when you fast, telling us we ought to fast. 주님께서 금식할 때는 이것은 바로 우리가 금식해야 된다는 것입니다. Not every Christian should fast. 그러나 기독교인 모두 다 금식해야 된다는 말은 없습니다. But if you want something special from God, you ought to be 그러나 만약에 fasting. 우리가 하나님이 우리 위해서 특별한 것을 해주기를 우리가 원하면은 우리는 금식에 들어가야 됩니다. Sometimes my wife would have a private fast. 때로는 제 아내가 그냥 그 개인적, private, 은밀하게 혼자 이렇게 금식할 때도 있습니다. She would say to me, I'm not eating. Will you go out to the restaurants and get a meal today and let's all eat at home? I said, okay. 그래서 제 아내가 내가 오늘 안 먹으니까 당신 나가서 저녁 먹고 오세요. 이렇게 얘기합니다. Sometimes you have something that's very private. You don't want anyone to know about it. It's a burden, and therefore you fast privately. 때로는 우리가 너무나 개인적인, 너무나 우리 혼자만 알고 싶은, 우리만 그 고민하고 싶은 그런 게 있고 아무한테도 알리기 싫을 때에는 우리는 조용히 혼자 금식할 때가 있습니다. Sometimes you're going to ask the whole church to fast with you. 반면에 우리가 온 교회에다가 알려가지고 온 교우들이 다 금식을 동원할 때도 있습니다. I write in my journal why I'm fasting and when I'm going to begin and when I'm going to end. 저는 제 책에 저널에 금식에 대해서 씁니다. 금식을 왜 하는지, 금식을 언제부터 시작하는지, 그리고 금식을 언제 끝나는지 이거를 반드시 기록합니다. Fasting is a vow to God. 금식은 바로 하나님과 우리가 맹세하는 관계입니다. You vow what you will not eat. 우리가 무엇을 안 먹을 거라는 것을 하나님하고 약속하는 거고, You vow the time that you will begin. 우리가 하나님과 언제부터 시작한다는 것을 우리가 약속하는 and the 거고, time that you will end. 그리고 언제 끝낸다는 것을 우리가 하나님과 약속하는 것입니다. Therefore, write these things down. 그래서 이런 거는 반드시 기록을 해야 됩니다. Begin with a one-day fast. 그리고 우리가 start with one day. One day, Yom Kippur. 우리 염키포 금식이라고 하루만 금식하는 그걸로 우리는 다 모두 시작을 해야 됩니다. Now, we always start with the evening meal. 그리고 그렇게 할 때는 저녁 식사를 먼저 시작해요. Then we fast on breakfast and lunch. 그리고 아침 식사 그리고 점심까지 금식을 합니다. We fast the way God counts time. 우리는 하나님께서 하루를 여기는 그런 방법으로 금식을 합니다. And Genesis chapter 1, God 네. tells us about time. 창세기 1장에 보면 하나님께서 시간을 이렇게 표현을 하셨습니다. He says the evening and the morning were the first day. 저녁과 아침 하루라 그랬어요. So God starts a day with sundown, 그래서 하나님께서는 하루를 언제 시작합니까? 해가 진 다음에 시작합니다. not sun up. 해가 뜰 때 하루를 시작하지 않고. Now, notice what it says here. On the 10th day of the seventh month of each year, you 네, must go 7월 without eating to show sorrow. 7월 곧 그달 10일에 너희는 스스로 괴롭게 하고 아무 일도 하지 말되 먹지도 말라. Now, I fast on many occasions one day. One day a week is very easy. 저는 자주 일주일에 하루 금식을 합니다. 하루 금식하는 거는 그렇게 어렵지도 않습니다. If you're afraid to fast and you don't know much about fasting, eat a little bit right before you fast. 만약 우리가 금식에 대해서 많이 알지 않고 그리고 금식하기가 조금 어려우면은 좀 이상하다 그러면은 저녁 바로 전에 해지기 바로 전에 간단한 그 간식을 드셔도 됩니다. Remember, the angel told Elijah to eat the cake that he had baked because he was going to be fasting for 40 천사도 days. 엘리야한테 40일 금식하기 전에 바로 좀 먹으라고 그랬어요. Now, when I'm fasting, at night I go to my office, close the door, and I will spend about an hour and a half
in addition to my evening prayer. 제가 금식할 때에는 제 사무실에 가가지고 보통 평상시에 제가 기도하는 거 외에 거기에다가 1시간 내지 1시간 반을 더 포함해서 기도합니다. Every morning when I get up, the first thing I do is to pray the Lord's Prayer before I get out of bed. 제가 매일 아침 일어나면은 침대에서 내리기 전에 침대에서 일어나기 전에 주기도문을 드립니다. And then after I brush my teeth and do that, and I go and I have my devotions. 그러고 나서 이제 개인 다 깨끗이 씻는 다음에 가서 이제 큐티를 합니다. But I do not have breakfast. 그러나 아침은 먹지 않습니다. I spend that time in prayer. 그 아침 먹는 그 시간을 기도로 채웁니다. For my lunchtime, I shut the door to my office and I pray during the lunchtime hour. 점심 그 1시간도 사무실에 가서 문 닫고 1시간 동안 기도를 합니다. Between 1 and 2 hours. 1시간 내지 2시간 동안 기도를 합니다. I do not fast the whole time. 그 24시간 계속 금식하는 건 아니죠. But I know that many Koreans do when they go to prayer mountain. 그러나 한국인 여러분들은 그 산에 가서 금식할 때 24시간 기도하는 건 알고 있습니다. I've been to several prayer mountains. 왜냐하면 제가 한국에 그 금식 산 기도원 많이 가봤습니다. Some are very crude and very they're very crude. They're just beginning. Crude is not the right word. Some of them are not very advanced. 어느 산은 그렇게 크지 않고 막 이제 시작한 지 얼마 안 된 그런 산 기도원도 있습니다. Some prayer mountains are very elaborate with lots of buildings. 그러나 반면에 또 어느 산 기도원은 역사가 오래돼 가지고 참 많이 이렇게 개발돼 가지고 빌딩도 많고 불빛도 많이 있는 것도 봤습니다. Some of you have been 40 days to the prayer mountain and spent time in prayer. That's wonderful. 선교사 여러분 중에서 여러분들은 그 40일 동안 금식하는 것도 경험했을 겁니다. 그 참 좋습니다. But for 40 days, I taught my class every day and I fasted for 40 days. 그래서 저는 그 40일 동안 24시간을 금식한 적은 없지만 40일 동안 금식에 대해서 가르치고 40일 동안 제 방식대로 금식한 적이 있습니다. I conducted my faculty meetings and all the other meetings, but I still was fasting. 그 40일 동안 금식하는 동안에 저 다른 일도 계속 했습니다. 그 교수회도 진행하고 모든 것을 가르치기도 And 하고 I 다 spent all the 했어요. meal times in prayer. 그리고 그 기간 동안에 식사할 모든 3번 밥 먹을 때마다 금식을 했습니다. Let's look at some questions. 질문을 좀 보겠습니다. What fast is best for the first time? The Yom Kippur one day fast. 어느 금식이 처음 금식할 때 제일 좋은지 이거는 염키포 그 하루만 금식하는 것이 제일 좋답니다. What day of the week is best to fast? 어느 일주일에 어느 날이 제일 좋습니까? 금식하기에. Our church feels Monday is the best day. 우리 교회 의견은 월요일이 제일 좋다고 합니다. Sunday morning we can challenge the people concerning a prayer goal. 왜냐하면 주일날 교인들한테 다 기도에 대해서 도전을 할 수 있습니다. When we come to church on Sunday night, we do not eat. 그리고 주일 저녁에 우리 교회 올 때는 저녁 식사를 하지 않습니다. It's the best time to fast on the Monday. 그래서 주일 저녁서부터 월요일 저녁까지 금식하는 것이 제일 좋다고 봅니다. How long can you fast absolutely without water? 그 온전한 금식은 물도 안 먹고 음식도 안 먹는 그 온전한 금식은 얼마 동안 해야 됩니까? 3 days. 3일 하는 것이 좋습니다. Otherwise, you will harm yourself permanently. 그렇지 않으면 우리가 나중에 되돌릴 수 없는 그런 위험을 당할 수가 있습니다. Should you fast if you have a medical problem? 만약에 의료적으로 문제가 있으면 금식을 해야 됩니까? I have several classes at Liberty Seminary where I assign my students to fast. 제가 리버티 대학교에서 가르칠 때에 몇몇 명은 금식하라고 이렇게 숙제를 줍니다. Some of them have a problem such as a diabetic problem. They have to eat or they'll go into shock. 그러나 그 학생들 중에 몇몇 명은 이 당뇨병이 있어가지고 먹어야 됩니다. 먹지 않으면은 쇼크를 가지니까. So I instruct those students. I said, enter into the spirit of the fast, but eat to live, but don't eat to enjoy yourself. 그러면 그들한테 금식하는 그런 마음과 뜻을 품으라. 그리고 너 음식 먹을 때는 즐기면서 먹지 말고 살아남기 위해서 하루하루 살기 위해서 쇼크 받지 않기 위해서 먹으라라고 권면을 합니다. Can you fast and still go to work?
금식하고도 근무할 수 있습니까? 가서 일할 수 있습니까? If you have a white collar job like mine, yes, you can fast and go to work. 예, 만약에 사무실에 가서 일하는 거나 아니면 가르치는 거는 할 수 있습니다. But if you work out in the hot sun all day, you probably cannot do it. 그러나 해 쨍쨍 비치는 그 아래에서 큰 노동 일을 해야 되면은 금식하고는 일을 가면 안 됩니다. Can you fast if you have business or personal responsibilities? Yes, I even go to banquets and I tell the people, no, I just want some water. 비즈니스에 출장 가거나 개인 일이 있으면은 그때 금식할 수 있습니까? 금식할 수 있습니다. 사람들한테 그냥 나는 그냥 물만 마시겠습니다라고 얘기하고 금식할 수 있습니다. Sometimes you fast and you don't tell anyone, you fast in secret. 때로는 우리가 은밀하게 혼자서 우리만 알기 위해서 다른 사람한테 알리지 않고 금식할 때가 있습니다. God can see in the secret and 왜냐하면 answer your 하나님께서 prayer. 은밀히 보시고 하나님께서 우리를 축복해 주시니까. Two reasons why you should publicize your fast. 그러나 우리가 금식에 대해서 사람들한테 알릴 두 이유가 있습니다. When you tell people you're fasting for 40 days, they are watching you and they motivate you to continue. 우리가 금식을 한다고 그렇게 얘기할 때는 사람들이 우리를 지켜볼 수가 있습니다. 그래서 우리가 좀 더 조심해야 되고 그리고 사람들이 우리를 지켜보면서 우리에게 동기부여를 이렇게 줍니다. So also, it's a statement of faith of what you mean from God and it motivates them. 그리고 우리가 또 사람들한테 우리는 하나님을 이렇게 믿는다는 것을 선포하는 또 좋은 기회가 될 수가 있습니다. How should you lead your church to fast? 우리가 시무하는 아니면 참석하는 교회, 사역하는 교회를 금식하는데 어떻게 인도해야 됩니까? First of all, rally together, fasting for a purpose or goal or a dream. 온 교우를 이렇게 쓰는 기록하는데 같이 함께 인도했으면 좋겠습니다. 왜 금식을 하고 언제서부터 언제까지 금식한다는 것을 온 교우들한테 가르치면서 기록하게 하는 것입니다. In the Bible, when they sent missionaries out, they fasted and prayed in Acts chapter 13. 사도행전 13장 13절에도 금식하고 기도하고 나서 선교사를 보냈습니다. 파송했습니다. Maybe you're fasting for money for a building. 어쩌면 우리가 필요한 재정 그 건물을 사기 위해서 All 건물을 the 짓기 people 위해서 are fasting for 재정이 healing. 필요해서 금식할 때가 있습니다. What could you drink during a normal fast? 우리가 일반 금식할 때 마실 수 있는 것이 무엇입니까? Dr. Jerry Falwell took Diet Pepsi and black coffee. 퍼웰 박사님께서는 다이어트 펩시하고 커피를 마셨어요. People shook their head and said, that's not right. 사람들은 그 금식에 대해서 좀 아는 사람들은 이거는 금식이 아니다고 He said, 고개를 흔들었죠. there's no nutrients in black coffee. No nutrients in black coffee. Yeah, Falwell. 퍼웰 박사님께서 이 블랙 커피에는 영양가가 없다고 그랬어요. He said, there's no calories in Diet Pepsi, no nutrients there. That's just colored water. 그래서 다이어트 펩시에는 칼로리도 없고 뉴트리엔도 없고 영양가도 없고 그냥 색깔로 탄 물이라고 그랬어요. Is a 40-day fast possible today? 현재 우리 시대에 40일 금식이 가능합니까? Now, Jesus only fasted 40 days one time. 주님께서는 40일 동안 한 번만 40일 금식을 하셨어요. So most of you who will fast for 40 days should only do it one time. 그래서 만약에 우리가 금식을 한다 그러면은 40일 동안 금식한다 그러면 한 번만 하세요. But I have several friends who have done it more than one time. 그러나 저는 40일 동안 금식을 몇 번 한 몇몇 친구를 알고 있습니다. Is fasting legalism? 그 금식하는 것이 It can be according to what you do with it. 금식하는 것이 legalism. Yeah. 법 주의 그런 게 있는데요. What is? 네. 헌법주의입니까? I can't think of the word legalism in Korean. Okay. 그 법에 이렇게 매여 있는 것입니까? Okay. Is it legalism? And then Okay. You can treat anything in the Christian life as legalism. 실은 우리 기독교 생활에 무엇이든지 우리는 그 legalism으로 이렇게 만들어낼 수가 있습니다. You can say, I'm going to be baptized to get something from God. 예를 들어서 세례 받을 때에
나는 하느님한테서 무엇을 받기 위해서 세례를 받을 거다라고 얘기할 수 있습니다. You don't get baptized to get anything from God. It's not legalism. You get baptized to obey God. 그러나 우리는 왜 세례를 받습니까? 하느님한테서 뭐를 따내려고 세례를 받는 것이 아니라 하느님의 말씀을 순종하기 위해서 우리는 세례를 받는 것입니다. Legalism is doing good works to get something from God. 리걸리즘이라는 거는 법에 이렇게 매여 있는 거는 무엇을 해서 하느님한테서 받기를 위한 그런 마음을 가지고 하는 것입니다. God is not going to answer your prayer because you fast. 하느님께서는 우리가 단순히 금식한다는 것 때문에 우리의 기도를 듣지는 않습니다. Jesus said, "This kind goeth not out, but by prayer and fasting." 그러나 우리가 금식하면서 같이 함께 기도할 때에 하느님께서는 그 기도를 들으십니다. I have lectured today on fasting. 오늘 제가 금식에 대해서 여러분한테 말씀을 했습니다. I want to prepare you for spiritual warfare. 저는 여러분 그 영적 전쟁을 위해서 준비를 시키길 원합니다. I want to give you a tool to do more for God than you've ever done before. 그리고 예전보다 앞으로 더 할 수 있게 예전에 했던 것보다 더 우리가 주님 위해서 사용을 받기 위해서 쓰임을 받기 위해서 준비를 시키기를 원합니다. I didn't want to just preach and get you excited and motivated. Hello? 5시라고 말씀드리는 것입니다. 그러니까 설교로 단순히 여러분들을 이제 흥분하게 하기 위해서 이 금식에 대해서 설교한 건 아닙니다. I've given you one of the greatest tools in the world. If you could learn to fast and pray, you can move heaven. 그러나 저는 오늘 사랑하는 선교사님들한테 이 귀한 도구를 던져드렸습니다. 만약에 우리가 기도하면서 금식도 하면은 우리는 하늘을 움직일 것입니다. I can remember in 1972, we fasted for $1 million at Liberty University, and God gave it to us. 1972년 우리가 리버티 대학교에 위해서 100만 불 위해서 우리가 금식했는데 그때 하나님께서 금식과 기도로 인해서 허락해 주셨습니다. That was the biggest thing I'd ever seen God do. 그것이 제가 볼 때 아주 큰 그때까지 하나님께서 저희한테 제일 크게 역사하신 것이었습니다. In 1994, Dr. Falwell fasted for $52 million, and it came in. 1994. 94. 1994년에 폴더 박사님께서 5,200만 불을 위해서 기도했는데 결과적으로 하나님께서 허락을 하셨습니다. 10 years later, in 2004, he fasted and prayed for $100 million. 10년 후 2004년에 1억 불을 위해서 기도를 했습니다. And God gave it to us. 하나님께서 허락을 하셨습니다. I believe in fasting because I've seen God do great things. 저는 금식을 믿습니다. 왜냐? 하나님께서 그 금식 통해서 이루어지셨기 때문에. I want you to determine to do something greater for God than you ever thought about. 만약에 우리가 생각을 뛰어넘어서 하나님 위해서 큰 사역을 하길 원하시면 Would you bow with me in prayer? 금식을 하시기를 바랍니다. 금식과 기도하시겠습니다. And I want you to make a commitment to God. 오늘 주님 앞에 헌신하시길 바랍니다. Would you promise God that you will fast for at least one day? 하나님 앞에 우리 약속하시는 우리 결단 맺는 그런 시간을 갖겠습니다. Some of you here have never fasted. 우리 돌아가서 아니면은 이 기간 동안에도 하루 동안 금식하는 그런 약속을 하나님과 하시면은 좋겠습니다. Don't make a commitment to me. 여러 선교사님 중에 몇 분은 금식한 적이 없을 수도 있습니다. Make a 그리고 commitment to God. 저한테 약속하는 것이 아닙니다. 하나님한테 약속하시는 것입니다. Father, we pray that you would help us to fast. 하나님 아버지, 주님께서 저희들을 도와주시어서 저희들이 금식할 수 있게 하여 주시옵소서. Give us great faith to believe you for big things. 하나님 아버지, 저희들한테 믿음을 허락해 주시어서 주님께서 위대한 것을 하실 수 있는 것을 저희들이 믿을 수 있게 하여 주시옵소서. Oh God, we pray for Indochina. 하나님 아버지, 인도차이나를 위해서 기도합니다. Visit us with revival. 우리에게 부흥을 허락하여 주시옵소서. Do great things in each nation. 각각 나라에 큰 일을, 큰
부흥을 허락해 주시고 주님께서 역사하여 주시옵소서. Build churches that will shake cities for you, God. 교회를 교회를 지어 주시고 교회를 주님께서 세워 주시어서 많은 도시를 흔들어 주시옵소서. Oh God, hear our prayer. 하나님 In 아버지, Jesus' name. 저희 기도를 들어 주시옵소서. Amen. 예수님 이름으로 기도드립니다. 금식에 대해서 너무나 귀한 말씀을 전해주신 엘머 타운주 박사님과 신영성 전사님께 감사드립니다. 지금은 시간이 좀 지났지만 우리 라오스와 미얀마에서 오신 선교사님들 인사하는 시간을 가지겠습니다. 소개하고요. 지금 라오스 선교사님들 빨리 앞으로 나오십시오. 그리고 우리 라오스 지회장님 나오셔서 잠깐 소개하시고 동영상 보시겠습니다. 그리고 기도는 하지 않고요. 시간을 절약하기 위해서 그 뒤에 또 미얀마 선교사님 나와서 잠깐 소개하고 동영상 보고 기도는 함께 그 뒤에 하겠습니다. 예. 회장님 예, 라오스 소개해드리겠습니다. 라오스를 보통 인도차이나의 심장이라고 말합니다. 태고 때부터 아직 남아있는 밀림이 있습니다. 거기서 뿜어내는 그 엄청난 산소량이 인도차이나를 푸르게 하고 아시아를 푸르게 하는 심장의 역할을 하기 때문입니다. 또 하나의 의미는 라오스는 주변 나라들 베트남, 캄보디아, 태국, 미얀마, 중국 5개국의 그 가운데 있는 중심에 있는 나라이기 때문에 심장이라고 말을 합니다. 그리고 5개국에 둘러싸여 있기 때문에 많은 외세의 지배를 받았고요. 또 많은 전쟁과 또 아픔의 역사가 있는 나라입니다. 결국은 공산주의가 돼서 지금 사회주의 국가로 복음을 전하기가 어려운 어저께도 한 분이 추방당했는데 하여튼 모든 정치적 인신매매 이런 것을 꼬투리를 삼아서 추방시키려고 하는 그런 곳이 라오스입니다. 라오스를 또 소개할 때 사람을 보려면 라오스로 가라라고 그런 말이 있습니다. 라오스 사람들이 착하기 때문이죠. 그렇지만 라오스에 사람이 별로 없습니다. 사람이 보기 힘든 곳이 아마 라오스일 것입니다. 면적은 남북한 합친 것의 1.1배입니다. 근데 전체 인구가 700만이 안 됩니다. 차를 타고 가다 보면 저희 차만 갈 때가 많이 있습니다. 그런데 구석구석에 많은 사람들이 모여 살고 있습니다. 여러 부족들이 있습니다. 그들에게 복음을 전하기 위해서 우리 라오스 선교사 협의회에 가입된 유니트가 85유닛 160명 정도가 지금 가입되어 있습니다. 가입 안 되신 분까지 합치면 200명 가까이 될 거라고 저는 생각합니다. 이 시간에 라오스 영상을 잠깐 보시기 전에 우리가 원래 특성을 준비했는데 맨 끝에만 보여드리고 영상을 보시겠습니다. 라오스 전통적인 구호하겠습니다. 제가 다이버 하면 여러분 다이라는 뜻은 할 수 있다는 겁니다. 라오스 선교 안 될 것까지만 할 수 있습니다. 제가 다이버 하면 여러분들 다 해보십시다. 다이버! 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 불교적 세계관과 공산주의의 기초를 두고 있다. 청년은 라오스에서 가장 존경받는 대표적인 지도자입니다. 라오스인들의 삶은 불교와 직접적으로 관련되어 있다. 각 마을마다 큰 절들이 있고 아이들은 태어날 때부터 불교의 영향을 받고 자라나며
인구의 95%가 불교의 영향하에 생활하고 있다. 라오스에 현재 16만의 기독교인들이 있다. 그리고 전국에 약 400여 개의 예배 처소가 있다. 한편에는 종교의 자유가 명시되어 있다. 모여서 불의를 가르치거나 복음을 증거하려는 안 된다. 오직 집회가 가능한 곳은 정부가 허락한 일정한 장소나 교회뿐이다. 이런 어려운 환경 속에서 교회와 그리스도인들의 삶을 이해하지 못하는 이들로부터 박해와 고난을 경험합니다. 독도한 노릇실로 종교의 자유를 지향하려는 일선 공무원의 자의적 법해석은 교회를 극히 제한적으로 제한하고 정부의 행정력과 정부군의 군사력이 잘 미치지 못하는 교회나 시골 지역에 대해 주기적으로 단속을 벌여 지하교회를 전달되고 또는 교회 지도자들을 강군 추방하기도 한다. 라오스 한인 선교사들의 사역은 교육사역, 학원사역, 코치사역, 교회 지원사역, 현지 지도자 부수사역, 농장사역, 현지 교단과의 협력사역 등 다양한 영역에서 모든 남녀노소를 아우르는 사역을 감당하고 있다. 이와 같이 사역 종류와 규모도 점점 확대되어 가고 있을 뿐만 아니라 사역의 지역도 수도 중심에서 지방으로 확대되어지고 있다. 그러나 정부는 매우 민감한 반응을 보인다. 나를 달려가는 길과 주위에 쓰게 받은 사명, 곧 하나님의 은혜의 복음을 증거하는 일을 마치려 하면은 나의 생명을 조금 더 귀한 것으로 여기지 아니한다. 하나님께서는 라오스를 사랑하시며 이들을 위한 선물로 한인 선교사를 보내셨음을 확신한다. 라오스의 모든 미전도 종족들이 하나님께로 나아올라를 기대하며 복음을 위해 오늘도 달려나간다. 한국인 선교사의 간접적인 선교의 역사 속에 20여 년의 시간이 흐른 지금 우리나라 최고의 내생관과 여러 새로운 사역의 방식이 고요하다. 한국의 인도체의 날을 반영하고 있다. 우리 들어가지 마시고요. 우리 라오스 선교사님 이쪽 옆으로 좀 비켜주시고, 지금 미얀마 선교사님 빨리 나오시면 좋겠습니다. 예, 예, 같이 옆으로 서 계시고요. 미얀마 선교사님, 예, 예, 가운데 이쪽에 서 주십시오. 예. 역시 잠시 소개하고 동영상 보시겠습니다. 제가 미얀마에 도착한 지는 2001년도에 도착했는데요. 그때 우리 미얀마에 계신 선교사님이 10가정이 안 됐어요. 그런데 지금 2015년에 지금 미얀마에 계신 선교사님이 130가정이 넘었습니다. 그래서 미얀마가 지금 떠오르는 선교의 대국으로 하나님께서 이렇게 일으키시고 있다고 그렇게 저는 개인적으로 그렇게 생각하고 있습니다. 그럼 미얀마는요, 말의 뜻이 뭐냐면 미야는 빠르다는 겁니다. 마는 강하다. 빠르고 강한 나라가 지금 미얀마가 되어가고 있습니다. 왜 되어가냐면 우리 선교사님들 때문에 미얀마가 빠르고 강한 나라. 미얀마 사람이 얼마나 천천히 걷는지 몰라요. 근데 한국 분들이 오니까 막 빠르고 막 강한 나라로 하나님이 세워가고 있어요. 나라 이름이 우리 선교사님 때문에 세워진 것으로 그렇게 믿고 있습니다. 선교사님을 통해서 미얀마의 복음화가 일어나고 있습니다. 미얀마의 중들이요, 지금 법을 막 바꾸고 있어요. 우리 선교사님이 와서 이 불교를 믿는 사람이 기독교인으로 개종하니까 법을 어떻게 세우냐면 이렇게 개종하지 못하도록 그렇게 법을 지금 세우고 있습니다. 여러분, 우리 미얀마 선교사님들의 영적인 파워와 하나님의 은혜가 있어서 이렇게 되고 있습니다. 이 물결이 더 강하게 흘러가도록 그렇게 기도를
중보를 부탁드립니다. 예, 우리 동영상 우리 지금 이제 라오스랑 미얀마 기도 제목 띄워주시면 감사하겠습니다. 우리 같이 제가 읽어드리겠습니다. 같이 보시면서요. 라오스 기도 제목입니다. 먼저 아셈 정상회의에 이어서 에이펙 유치, 아세안 경제 공동체 출범 등으로 사회주의 국가인 라오스가 개방되고 자유롭게 예배하고 복음을 전할 수 있는 나라가 되게 하소서. 2. 라오스 현지 교단 지도자들과 성도들이 하나님의 말씀에 굳게 서서 자립자전할 수 있게 하소서. 3. 한인 선교사들의 사역에 늘 성령님의 기름 부어주시고 하나의 미랄이 되어 라오스 복음화의 초석이 되게 하소서. 미얀마 기도 제목 띄워주십시오. 1. 2015년 11월 8일에 치러지는 미얀마 총선이 하나님의 뜻과 계획 가운데 진행되도록 2. 개방 이후 변화하는 환경에 선교사들이 잘 적응하고 사역을 잘 감당할 수 있도록 3. 선교사들의 가정과 자녀들이 영육간에 강건하도록. 이렇게 라오스와 미얀마 두 나라 기도 제목을 가지고 우리 또 앞에 있는 선교사님들을 축복하면서 같이 통성으로 기도한 이후에
우리 미얀마 이승기 선교사님께 나오셔서 만밀 기도해 주시고 축도해 주심으로 두 번째 집회를 마치겠습니다. 같이 통성을 한번 축복하며 기도하시겠습니다. 주님, 그렇습니다. 주님, 이 시간 라오스와 미얀마 선교사님들 위해 기도합니다. 하나님 아버지, 라오스의 정말 아셈 정상에 의해서 에이펙 유치, 아세안 경제 공동체 출범 등으로 사회주의 국가의 라오스가 개방되고 자유롭게 예배하고 복음을 전할 수 있는 나라가 되게 하여 주시옵소서. 성령께서 라오스를 덮어 주시옵소서. 그 땅에 복음을 가로막는 장벽들이 다 사라지게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 이제 우리 선교사님 통하여 라오스의 또 현지 교회들 통하여 하나님의 정말 은혜와 사랑이 강물처럼 라오스 땅을 덮게 하여 주셔서 이제 그 땅 가운데 정말 핍박과 혼란이 있으라도 하나님 나라가 편만임하게 주시옵소서. 하나님 아버지, 라오스 현지 교단 지도자들과 성도들이 정말 하나님의 말씀에 굳게 서서 자립, 자치할 수 있게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 정말 라오스 교회들이 연약하다 말하지 않게 하시고 주 예수 안에서 우리는 강하다라고 말하며 고백하며 그렇게 정말 주여 자립하고 자전할 수 있도록 힘써 주와 성령을 의지하여 복음을 증거할 수 있도록 라오스 교회를 주님 세워주시옵시고 음부의 건설가 이지 못하는 교회들로 강하게 일어나게 하여 주시옵소서. 우리 정말 라오스에 있는 우리 한인 선교사님들의 사역 가운데 성령 기름 부어 주시옵시고 주님 하나님 미라를 드려서 라오스 가운데 하나님 아버지의 이름이 거룩하게 여김을 받고 아버지의 나라를 임하고 아버지 뜻이 이루어지는 귀하고 순반의 우리 하는 선교사님 되게 하시옵시고 각 선교사님들 정말 영적으로 육적으로 정말 강건케 하시고 정말 주의 은혜와 사랑이 넘쳐서 모든 선교사님들이 합심하여 라오스의 복음을 귀하게 쓰임받게 하시옵소서. 하나님 아버지, 미얀마를 위해 기도합니다. 2015년 11월 8일 치러지는 미얀마 총선이 하나님의 뜻과 계획 가운데 이루어지게 하셔서 참으로 하나님을 경외하고 하나님의 공의와 정말 공의가 율법이 하나님 공의와 정말 의로우심이 하나님의 사랑과 은혜가 드러나는 그런 총선이 되게 하시옵시고 하나님 아버지여 라오스 가운데 하나님의 나라가 정말 편만하게 하시고 하나님 정말 음부의 건설가 이기 못하는 것이 라오스 모든 민족마다 모든 도시마다 모든 주마다 모든 스테이트마다 정말 가득하게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지 라오스의 그리스도인들을 강하게 하시고 미얀마의 그리스도인들을 강하게 하시고 그들이 정말 주여 멈추지 않냐고 성령을 의지하며 뜨겁게 핍박과 혼란을 두려워하지 않고 예수를 부끄러워하지 않고 담대하게 복음을 증거케 하여 주시옵소서. 아돈이라는 저들을 선교사를 통해서 증거된 그 복음이 이제 라오스 온 땅을 덮게 하여 주시옵소서. 개방 이후 변화하는 환경에 선교사님들이 잘 적응하고 변화하고 혁신을 하여서 더욱더 그 땅 가운데 라오스 정말 교회가 자생적이고 건강하고 정말 주님 생명을 살리는 교회가 되도록 쓰임받게 하시옵시고 정말 모든 선교사님들 가정과 자녀들이 여기까지 강건하고 주여 합심하여서 정말 주님께 귀하게 쓰임받는 우리 모든 라오스 선교사님을 되게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 우리의 합심 기도를 들으셨지요. 응답해 주실 줄로 믿습니다. 어두운 이 땅에 주님의 밝은 빛이 비춰줄 수 있을 줄로 믿습니다. 부족하지만 우리들을 사용해 줄 수 있을 줄로 믿습니다. 주님, 우리의 결심과 우리의 각오를 담아 하나님 앞에 아뢰었사오니 응답해 주시옵소서. 이제는 우리를 구원하신 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 교통하심이 오늘 이렇게 다짐하며 하나님의 말씀에 순종하며 무릎 꿇고 힘차게 현장으로 달려가기를 소원하는 주의 귀한 종들과 이 지구촌 곳곳에서 하나님의 복음을 들고 고심분투하며 주님의 역사를 감당하기 위해 피땀 눈물 흘리며 기도하며 애쓰는 주의 모든 선교사들 모유에 영원토록 함께 하실지어다. 아멘.
예, 여러분 시간을 조금만 주십시오. 오후에 그 분과 토의 시간에 우리 캄보디아 조재영 연원영 선교사님 아들 민준이가 수영장에서 이렇게 놀다가 아마 물에 빠진 것 같아요. 그래서 응급처치를 했고 바로 이제 병원에 보냈는데 지금 그 병원에 간 우리 선교사님 메시지는 의사가 진단한 결과 폐에 물은 들어가지 않았다. 그러나 이제 감염이 우려가 되기 때문에 짧게는 8시간, 길게는 2, 4일 정도 이렇게 지켜봐야 되겠다. 그렇게 이제 결과가 나왔답니다. 이번에 아이들이 MK 프로그램이 없어서 부득이하게 이렇게 자녀들 대동하고 오셨는데 이 모임에 어려움이 있네요. 하나님께서 우리의 모임과 또 자녀들 또 우리 전체에 하나님이 이런 일을 통해서 더 큰 애들 주시면 좋겠다. 우리 떠나기 전에 나가기 전에 함께 우리 민준입니다. 조민준 이름을 부르면서 하나님 더 이상 어려움이 없도록 건강하고 또 씩씩하게 잘 자라가고 또 다른 아이들과 우리 가정에 있는 모든 자녀들이 하나님의 도우심을 받아 은혜 중에 잘 자라가기를 위해서 우리 함께 3분 동안 합심해서 기도드리고 출발하도록 하겠습니다. 다 같이 민준이 위해서 기도합니다. 살아계신 하나님, 살아계신 하나님, 살아계신 하나님, 생명을 주관하심을 믿습니다. 아버지 원치 않게 민준이가 이렇게 어려움 중에 있지만 병원물이 들어가지 않았더니 감사합니다. 이제 잠자는 중에 있다는데 주님 보살펴 주시고 주님의 천사들을 동원하여 주시고 모든 악한 소리부터 막으시고 하나님의 강한 능력으로 붙드셔서 민주리를 통해서 우리 모든 선교사들이 살아난 자녀들을 다 케어하며 하나님의 은혜 가운데 자라가는 것을 보게 하여 주시옵소서. 자녀들과 마음 상한 일이 없게 하여 주시고 하나님의 사역에 방해가 되지 않게 하여 주시고 더 하나님을 찾으며 나가는 저희 모두가 되도록 주님 역사하여 주시옵소서. 병원을 주관하여 주옵시고 의사를 주관하여 주시고 간호사들을 붙들어 주시며 모든 과정 가운데 하나님의 함께 하심이 드러나게 하여 주시옵소서. 아버지 일러방과 마주의 성교사님 열려가 하나님의 결들고 하게 하시고 하나님의 마음을 알아가며 하나님의 주신 귀한 유업을 잘 나갈 수 있도록 주님 역사하여 주시기 원합니다. 함께 보고된 마음으로 기도합니다. 간구합니다. 주님 다스려 주시고 이끌어 주시고 역사하여 주시고 함께 하나님의 영광을 보게 하여 주시옵소서. 일러방과 마주의 영적 긴장을 늦추지 않고 더욱더 하나님의 나라로 나갈 수 있도록 주 하나님 역사하여 주시옵소서. 캄보디아 여러분을 알려주옵소서. 미얀마 여러분을 알려주옵소서. 아버지 라오스를 알려주옵시고 베트남 여러분을 알려주옵시고 태국당 여러분을 알려주옵시고 하나님의 강력한 은혜가 하나님의 강력한 다스리심이 인도 전략에게 드러날 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 사람을 알 수 없으나 하나님께서 성령을 주셨사오니 주여 어렵게 불러 이끌어 주옵소서. 어렵게 역사가 드러나도록 인도하여 주시옵소서. 함께 구하여 사오니 주여 부르신 대로 하나님의 뜻대로 이루어 주시고 영광을 받으시고 저대가 기쁨이 충만하도록 이끌어 주시옵소서. 주님을 찬양합니다. 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 예, 감사합니다. 지금 호텔 앞에 여러분들을 태우고 갈 차가 준비되어 있습니다. 여러분들의 이름도 거기에 있습니다. 어느 차에 타야 되는지 그걸 보시고 타셔야 됩니다. 안 가시면 저녁 식사비를 드리지 않습니다. 예, 이걸 예약하느라고 거금이 나갔습니다. 30달러가 넘는 그런 거금이 나갔으니까 안 가시면 대의 측에 손해가 되는 겁니다. 환불도 안 되는 겁니다. 지금 나가시면 됩니다. 감사합니다.